बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी समझो। पंजाबी नूं स्कूलों कॉलेजों ते दफ्तरां च लागू किया जाए। कूक पाकिस्तान कूक का ही ये मुतालबा नहीं, ये सिर्फ कूक पाकिस्तान कूक की ही मंग नहीं, ये हर पंजाबी की मंग है। तो क्यों जे पंजाबी पाकिस्तान की सब तो वड्डी जबान, इत्थों की 80% लोकाई पंजाबी बोलती है। पंजाब सिंध बलोचिस्तान ते KPK दे अज साड़ी खुशकिस्मती है कि अज की पंजाबी बैठक के उचेचे परौने भी सिंध तो कराची तो तशरीफ ले आए हैं। जनाब इजाज महमूद साहब, जिन्हों का पंजाबी जुबान के हवाले नाल बहुत वधिया बहुत सोहना काम है। इन्होंने पंजाबी जुबान लिए एक स्क्रिप्ट इजाद किया जिसका नाम है सांझू स्क्रिप्ट। पंजाबी ग्रामर तो भी काम कर रहे हैं और पंजाबी के हवाले नाल बड़ियां खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। असीं इन्हां नाल अज भरवीं गल करांगे। आप नूं असीं जी आयां नूं आखदे हां जी। बहुत खुशी हुई जी तुहाडे नाल मिल के। ते लास्ट टाइम भी आए सी पिछले 2 साल पहले, उदों भी तुहाडे नाल सिटिंग रही जी। ते मैं लाहौर आया सी ते मैं कहंदा सी कि मिले बगैर ते तुहानूं नहीं जाना, ते बहुत खुशी हुई तुहाडे कोल आके। बहुत वधिया जी। अज की पंजाबी बैठक दे विच साडे नाल एक होर परौणे जनाब चौधरी नैयर अली गुज्जर साहब भी मौजूद ने, जिहड़े बड़े चोटी के पंजाबी एक्टिविस्ट ने, पंजाबी स्कॉलर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। तो कैमरे के पिछे जनाब चौधरी आसम पंजाबी साहब मौजूद ने, जिहड़े पंजाबी एक्टिविस्ट ने, तो ये भी इंजीनियर ने, लाहौर यूनिवर्सिटी तो फाजल ने। गलबात का असीं आगाज़ करने हैं। जी सर, की हाल है? तबीयत तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल राजी बाजी अच्छे से भी सांझू स्क्रिप्ट के उत्ते काफ़ी असी प्रोग्राम अगे भी रिकॉर्ड किया सी। अज मैं उन्हें चाहना वा कि सानू ये दसो कि तुसी एक गल कीती सी अगे भी कि मैं पंजाबी ग्रामर के उत्ते काम कर रहा जी। पंजाबी जिहड़ियां मुख्तलिफ इस्तलाहां ने, जिहड़ा कि रोज़मर्रा असी मसलन उठना बहना सौना चलना फिरना, इस हवाले नाल कोई सौखियां जिहियां गल्लां सानूं दसो जिहड़ा आम जिहड़ी लोकाई जित्ते अमल कर सके, ताकि पंजाबी जुबान दा तरक्की फरोग हो सके। ते कुछ दस जो इस जी। बारे जी वीर जी, देखो इस दिन में ना कई बार एक दूसरे नूं सरेरा या आन जान लगे एक दूसरे नूं मिलने है ना जी। तो वो वास्ते मोस्ट ऑफ द लोग जिहड़े ने ना मतलब इंग्लिश या उर्दू की टर्मनोलॉजी यूज़ करते हैं ना। जी जी। तो जिहड़ी असीं चीज़ रैगूलर करने पे मेरा ध्यान ये सीगा कि वो असीं अपनी बोली दे विच ना करिए ना। अच्छा। जिस वेले किसी ने सुबह मिलिए तो क्यों ना असीं कहिए सुखी सवेर, दोपहर सुखी सवेर, वधिया जी वधिया। दोपहरे किसी ने मिलिए तो असीं कहिए सुखी दोपहर। इस तरह अगर शाम नूं मिलिए या उस तो थोड़ा पहले तो असीं सुखी लौडा वेला कहिए एक दूजे नूं मिलदे होए। इस सुखी शाम है, सुखी रात है, यानी कि ये ना पूरे के पूरे मायने ने जिहड़े कि दूसरे वास्ते विश करने हैं कि तुहाडी सुबह चंगी गुजरे, तुहाडी दोपहर चंगी गुजरे, तुहाडी शाम गुजरी करे। ते वधिया आर है ये जिहड़ा आर तुसीं कर रहे हो, असीं इहनूं सलाहने आ, सलाहनयोग। ये दसो, ये तुसीं सोशल मीडिया ते सारा इहदे उत्ते काम कर रहे हो जी? इनू ना मैं सोशल मीडिया ते मैं करना वा फ्लोट करता रहना वा अक्सर ना, लेकिन मजीद हुण मैं एक आडियो जिहड़ा कि मैं सांझो स्क्रिप्ट च लिखिया, लेकिन वो ना आडियो की सपोर्ट हैगी, आवाज़ आएगी ना वो ना। तो मैं ग्रीटिंग्स के टाइटल ना एक वीडियो बना के ना वैबसाइट से भी पाया वा और सोशल मीडिया से भी पाया वा ना। वो चीज़ां ने और दूसरा वो नाल है कि नवां साल आंदा तो असीं एक दूजे नूं ग्रीट करना हुंदा है। तो वो वास्ते है कि भागी नवां वरा, हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह जिन्होंने लोग सालगिरह वगैरह कहते, तो मैं कहांगा कि भागी जम्मन वरे वार। इस तरह वैडिंग कोई सैरेमनी हैगी तो भागी विआह वार। ठीक है। तो इस तरह सारी जी एक दूजे नूं मिलन गिलन लगे जी टर्मनोलॉजी यूज़ करनी है ना, वो सारी दी सारी असीं अपनी करांगे। और दूसरा मैं देखा सी कि असीं जिस एक दूसरे नूं मिलने हैं ना, तो बहुत सोहना तरीका है साडा कई एक दूसरे कल्चर की निस्बत ना, कि मतलब बाबा जी की हाल है, बीबा की हाल है, घर वालों का की हाल है, आंढ गुआंढ का हाल है, बेबे का की हाल है, धी पुत्र का की हाल है। तो बहुत अच्छा ये मिठास हैगी जिस वेले एक दूसरे नूं इस तरह मिलीए। तो कूक पाकिस्तान कूक तुहाडी इस आर दे हवाले नाल बहुत खुश है। साडी पूरी टीम चौधरी नैयर अली गुज्जर पंजाबी, चौधरी आसम पंजाबी, मैं खुद भी और साडे दूसरे जिहड़े एक्टिविस्ट ने राणा नासिर खान साहब, चौधरी मोहम्मद उमर साहब ने, उमर फारूक साहब,
ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਧਾਵੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਜੋ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਗਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਵਗੈਰਾ ਫਾਰਮੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਿਕ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਓਬੜ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਤੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿਓਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਇਦਾ ਜ਼ਵਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਲ ਮਾਨੀ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੱਲ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 70% ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮਸਲਨ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਦਾ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਲੰਘਦਾ ਵੇਲਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ, ਲੰਘਦਾ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੈਂਸ ਨੇ। ਸਾਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ 12 ਟੈਂਸਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਪੁਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀਪੁਰ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਲਕ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 8-10 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਾਹ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਪਾਣੀਪੁਰ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਣੀਪੁਰ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੇਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪੁਰ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਪਾਣੀਪੁਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੀਏ ਪਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਜੂਦ 'ਚ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਵਟ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2-2 ਮਿੰਟ 3-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ, sanjo.com ਦੇ ਉੱਤੇ, sanjo.com ਜੀ, sanjo.com ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮੀਨ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ sanjo.com ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਆਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 30% ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 70% ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਬਿਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਖਾਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਂਝੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਰਾਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਂਝੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਬਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨੇ, ਖੁਸੂਸਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਕੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਬ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਨਾਊਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲਬ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲਬ ਬੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਅਗਰ ਫੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਨ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਖਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਂਝੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸੀਲ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵਧਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਾਤਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਹੀਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਾਤਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ।